So welcome back to your mathematics class. So till now only 11 members. Of course, I have given plenty of time, 10 minutes to join in your class. But till now only 11. Roll number 171. Is it audible to you? Yes, sir. Audible and visible. Okay. Okay, right. చూద్దాం మరి ఇంకా కొద్దిసేపు మరి ఓన్లీ 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు మరి 12 13 సరే ఈ లోపు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. సో వన్స్ అగైన్ we just recall your last class of your mathematics, which is differential calculus and transforms. We have started your third unit, Laplace transforms అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం మనం. Remember, whenever a continuous function is given, that continuous function generally it is denoted here, it is f of t. So corresponding to this continuous function, you are going to define a Laplace transform. It is L of f of t. That definition we have taken as per your last class, integral 0 to infinity e power minus st into f of t dt. This is the standard definition corresponding to the Laplace transformation of any particular function. And whatever may be the final answer you are getting, that final answer simply it is denoted by f bar of s. So once the definition is given corresponding to Laplace transforms, in the last class I have given, if I am supposing f of t equal to 1, directly you are getting Laplace transform of 1 is equal to, in the last class it is 1 by s. Similarly, if I am going to take f of t is equal to t, then finally you are getting Laplace transform of t, that is exactly equal to 1 divided by s square and so on. So corresponding to the different types of the functions, we have calculated its Laplace transformations corresponding to the function. Now, instead of using and making the simplification of different functions of the given continuous, I am going to give you a list of formulae corresponding to the Laplace transforms. Just you remember that particular formula and directly we can do many number of problems. సో ఒకసారి నేను మీకు ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బదులు నేను ఇచ్చే ఫంక్షన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి, మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్లు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ మొత్తం మనం అవన్నీ చేయడానికి ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఒక లిస్ట్ అనేది ఒకటి ఇస్తూ ఉన్నాను. జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ద లిస్ట్, మేక్ ద సైడ్ హెడింగ్, ఇట్ ఈస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఆఫ్ Laplace transforms. In your mathematics notes, just you open that and write down the side heading, list of formulae of Laplace transforms. Side heading. Right, I just give you. So last class, as per your Laplace transform definition, it is first one, L of f of t. This is exactly equal to, as per the definition, integral 0 to infinity e power minus st. This is f of t dt. This is the standard definition of your Laplace transformation, and this final answer that you are getting in terms of s, which is simply denoted by f bar of s. So that is your first important formula corresponding to Laplace. And even in the last class I have given under what conditions you can define the Laplace transform. Remember that integral exists and final answer is finite,
Under that conditions only you can define Laplace transforms. Now even in the last class I have given Laplace transform of 1 అంటే నేను f of t దగ్గర 1 కనుక రాస్తే మనకు అక్కడ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 1 divided by s, దట్ ఈస్ యువర్, అది జస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే. సో Laplace transform of the next one more is I'm just giving you Laplace transform of some c, ఒక కాన్స్టెంట్ది ఇచ్చాను అనుకోండి. జనరల్గా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని మనం బయటికి తీసేస్తే Laplace transform of 1 అని వస్తుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ c into that one Laplace transformation is nothing but 1 by s. So finally you are getting the answer is c by s. Similarly you can go for one more. It is Laplace transform of, జస్ట్ ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి. గుర్తుంచుకుంటే సేమ్ మనం డిఫరెన్షియేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో అదే మోడల్లో దీనికి కూడా. సో c into f of t here it is given. So asking to calculate Laplace transform of corresponding to c into f of t. Whenever c is a constant you can take it outside and directly you can calculate a Laplace transform corresponding to the given function f of t. ఆ కాన్స్టెంట్ని మనం ఏమనొద్దు, తీసి పక్క పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏముండదు. Similarly I can go for one more. It is Laplace transform of some a into f of t plus b into some another function g of t అన్నట్టుగా ఇచ్చారనుకోండి, ఈ మోడల్లో ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దానికి సింప్లిఫై చేసేయచ్చు. అంటే Laplace transform of a into f of t అని రాసి ప్లస్ Laplace transform of b into g of t అని రాస్తారు. అంటే దీన్నే ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి a into Laplace transform of f of t plus the second one b constant, you can take it outside, Laplace transform of g of t అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ మోడల్ అయితే చేసామో ఆ మోడల్లో రాస్తారు. జనరల్గా దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సెట్ టు బి లీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. లీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఇట్లా ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ కనుక ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా దాన్ని ఇట్లా ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు. నౌ సిమిలర్లీ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి మనకి. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్, నేను ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాను, ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే e⁴ అని రాస్తున్నా. అంటే f ఆఫ్ t దగ్గర e⁴ అని రాశాను. అప్పుడు మీకు కావాలనుకుంటే f ఆఫ్ t దగ్గర e⁴ అని రాసి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేయండి. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్స్ ఆన్సర్ 1 divided by s minus a. That is the value corresponding to e⁴. Similarly, I can go for the next one, Laplace transform of e⁻−at. So that you can write 1 divided by s plus a అని రాస్తారు. 1 divided by s plus a. So I just give you one more. It is Laplace transform of, సేమ్ మనం డిఫరెన్షియేషన్లో ఇచ్చినట్టుగానే ఇక్కడ కొన్ని ఇస్తున్నాను నేను, Laplace transform of sin at. So this you can write it as a divided by s square plus a square, s square plus a square. And I just give you one more. It is Laplace transform of cos at. Cos at. So this cos at can be taken as s divided by s square plus a square. చూడండి ఆ సైన్కి కాస్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. సైన్ 80 దగ్గర a by s square plus a square అండ్ కాస్ అనే దగ్గర s divided by s square plus a square. Similarly, you can go for one more.
Laplace transform of sin HAT అంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్కి సంబంధించింది. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ సైన్ ఏటీకి ఎలా అయితే ఫార్ములా ఉంటుందో అదే ఉంటుంది. అంటే ఏ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని రాసే దగ్గర మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అని రాస్తారు. ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సిమిలర్లీ ఐ కెన్ గో ఫర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్ఏటి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్లో సేమ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ minus a square, s square minus a square. Okay. I am just giving you the different principles in order to get your values. Right. Now I give you one more. సో ఈ ఫార్ములాలు జస్ట్ మనకు ఐడియా ఉంటే ఇమీడియట్గా మనం దాంట్లోకి ఎంటర్ కావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్, నిన్న మనం ఒకటి చేసాం టీ అనేది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ అని అంటే మనకు అక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్. ఇది ఆల్రెడీ నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం మనం. దిస్ ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్, నేను జనరల్ ఫార్ములా ఇస్తున్నా. ఒకవేళ టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని ఉందనుకోండి, వేర్ ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ వాల్యూ, సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. అలాంటప్పుడు దానికి ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1. ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1, వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఎన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. So these are the basic principles corresponding to Laplace transforms. జస్ట్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం దీని మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈజీగా చేయడానికి వీలవుతుంది. రాస్తున్నారా నోట్స్లో? రూల్ నెంబర్ 171. ఓకే, రాసారా? ఇప్పుడు మనకు ప్రతిదీ ఈ ప్రిన్సిపల్ కనుక ఐడియా ఉంటేనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇప్పుడు shall I go to the problem now? నేను ప్రాబ్లం తీసుకుంటానా? Shall I take the problem? Yes, sir. Okay. Now you write down the first problem. ఆ లిస్ట్ మనకి గుర్తుంటే ఇవి ఈజీగా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ప్రాబ్లం. సో ఫైండ్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఫైండ్, it is Laplace transform of 3 plus 5t plus 2 e power t plus 8 sin 2t. So they are asking to calculate the Laplace transform corresponding to this particular function. ఓ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్లా పెద్దగా ఇచ్చారు మనకి, దీన్ని మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఒక్కసారి ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి, మిగతా అన్ని మనకి ఈజీ అవుతాయి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్. కన్సిడర్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్. Laplace transform of 3 plus 5t plus 2 e power t plus 8 sin 2t. This we need to calculate. సో నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే, యాజ్ పర్ యువర్ లీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఐఎమ్ జస్ట్ సెపరేటింగ్ 1 by 1. ఎందుకంటే మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉండేది ఉంటే
దానికి సెపరేట్ చేస్తారు. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 5t ప్లస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 2e power t plus Laplace transform of 8 sin 2t. I am just separating individually. So now this is equal to Laplace transform of 3 అన్నారు. 3 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి you can take it outside. So Laplace transform of అక్కడ మిగిలింది ఏంటి అంటే 1 అని ఉంటుంది. ప్లస్ Laplace transform of 5t అన్నారు. అంటే 5 పక్కకు పెట్టేసి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి Laplace transform of t ప్లస్ అక్కడ 2 కాన్స్టెంట్ ఇది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power t ప్లస్ 8 కాన్స్టెంట్ అది. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ 2t అన్నట్టుగా రాస్తారు. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 పక్కకు పెట్టండి, దట్ యు ఆర్ కీపింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1? మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/s అని రాసుకోవచ్చు. సో 1 దగ్గర నేను 1/s అని రాశా. ప్లస్ 5 అలాగే ఉంచేసి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t, ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/s². సో దాట్ ఐ కెన్ రైట్ 1/s² ప్లస్ ఆ 2 అలాగే రాస్తారు. వాట్ ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power t? ఒక్కసారి నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చిన లిస్ట్లో చూడండి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power at అంటే 1/s-a. ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t అని ఒకటే అడిగారు, అంటే దాని ముందు ఏం లేదు అని అంటే 1 ఉన్నట్టు. అంటే a = 1 కనుక రాస్తే మనకు అక్కడ e power tకి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? 1/, అసలైతే s-a అని రాయాలి e power atకి. సో అక్కడ a దగ్గర 1 అని ఉంది కాబట్టి s-a దగ్గర 1 అని రాస్తారు. ప్లస్ 8 అలాగే పెట్టేయండి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ 2t అంటే సైన్ 2t అంటే సైన్ 80కి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. సైన్ 80 ఫార్ములా ఏంటంటే a/s² + a². ఇక్కడ a అంటే ఏంటి అని అంటే మనకు 2 అని ఉంది సైన్ 80 బదులు. సో ఇప్పుడు ఏమని రాయాలి? a దగ్గర 2 రాసి 2/s² ప్లస్ a² అంటే ఏంటి? 2² అన్నట్టు. మనకు ఆ లిస్ట్ ఐడియా ఉంటేనే ఇవన్నీ మనకి ఈజీ అవుతాయి. సో మనకి వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 3/s ప్లస్ 5/s² ప్లస్ 2/s-1 ప్లస్ అక్కడ దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 16/s² ప్లస్ 4 అన్నట్టుగా రాస్తారు. సో ఇది దానికి సంబంధించిన ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఏమేం రాసాం చెప్పండి. మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే 1 ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t = 1/s మనకు తెలిసింది. దాని తర్వాత లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power at, ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/s-a. అట్లాగే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ 80 అన్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ a/s² + a². So these are the basic principles we have used in order to get your answer. ఆ లిస్ట్ మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి, తప్పదు. ఈ ఆన్సర్ రాసుకోండి. చూద్దాం, ఇంకొక 2-3 ప్రాబ్లం చేస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఒక రూల్ నెంబర్ 103. 103 హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. మనకు అది ఏ ప్రాబ్లం అని ఇవ్వనివ్వండి, ఆ లిస్ట్ మనకి గుర్తుంటే మెల్లగా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఏమన్నా ప్రాబ్లమా? 103
ఓకే, అర్థమైంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఏం లేదు, ఈ లిస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ లిస్ట్, ఆ లిస్ట్ ఉంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ. సార్ ఇప్పుడు లాప్లాస్ ఆఫ్ కొసెక్ 80 ఉంటే ఇప్పుడు సైన్ 80కి ఆపోజిటా సార్? ఇప్పుడు s² + a² దానికి అపోజిట్ రాయాలనా సార్ అది? ఎందుకని ఉల్టా ఎందుకు రాస్తారు? కొసెక్ 80 ఇస్తే మనకు అంత అవసరం లేదు. ఎక్కువ మనకి మెయిన్ ఏంటి అని అంటే త్రూఅవుట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ సైన్ అండ్ కొసైన్, అంతే. ఇక కొసెక్ అవన్నీ అవసరం లేదు. అది జనరల్గా ఒకవేళ ఇస్తే రివర్స్లో వెళ్ళాలి, కానీ మనం అంత దూరం వెళ్ళాల్సింది ఏం లేదు. ఓన్లీ సైన్ కాస్కే వెళ్ళండి. ఓకే సార్. చూద్దాం, ఇంకొక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. Shall I take one more? ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకోనా? ఎస్ సార్. చూద్దాం, జస్ట్ కొంచెం ఐడియా ఉండడానికి. ఫైండ్ it is Laplace transform of 5 minus 6t square plus 5 e power minus 3t. ఈ మోడల్లో అడిగారు అనుకోండి. సో asking to calculate the Laplace transform of corresponding to that particular value. చూద్దాం ఒక్కసారి. I'm just entering into the solution part. So consider, ముందు మనకి ఇచ్చింది ఏమి ఇచ్చిందో రాయండి. Laplace transform of 5 minus 6t square plus 5 e power minus 3t. So as per your linearity principle, I am just separating Laplace transform of first one 5 minus into minus రాయండి. Laplace transform of 6t square and plus Laplace transform of 5 e power minus 3t. So now this is, you are making the simplification. 5 is nothing but it is a constant. So 5 Laplace transform of 1 minus 6 constant adi Laplace transform of t square and plus 5 malli constant adi Laplace transform of e power minus 3t. So now this is equal to 5 into, what is Laplace transform of 1? 1 ఏంటి అంటే 1/s మైనస్ 6 ఇంటూ, ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ టీ స్క్వేర్ కి సంబంధించింది లాప్లాస్ ఏమవుతుంది? మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. 1 - s. కాదు, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ n కనుక ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను మీకు ఒక లిస్ట్ లో ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను చూడండి, టీ పవర్ n కి సంబంధించింది n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1. సో n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1. ఈ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసుకుంటూ టీ స్క్వేర్కి రావాలి. అంటే n దగ్గర 2 రాయండి, అప్పుడేమవుతుంది? 2 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై s పవర్ 2 ప్లస్ 1. సేమ్ n దగ్గర 2 రాశారు, ప్లస్ 5 అలాగే ఉంచింది. ఈ పవర్ మైనస్ 3t. మనకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 80 అన్నాం అనుకోండి, మైనస్ 80కి 1 డివైడెడ్ బై, రైట్, సేమ్ అదే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు. అంటే 1 డివైడెడ్ బై, సో దిస్ ఈజ్ s ప్లస్ a. సేమ్ ఆ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నౌ యూ కెన్ రైట్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t అంటే ఏమవుతుంది? 1 డివైడెడ్ బై s అలాగే రాసి ప్లస్ a అని రాయాలి. అంటే ఈ పవర్ మైనస్ 80, a అంటే 3 అన్నట్టు. సో s ప్లస్ 3.
సో జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎస్ ప్లస్ 3 అది దానికి సంబంధించి. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 5/s minus 2 factorial అంటే 2a. సో 12 divided by s power 3, 2 power 2 plus 1 అంటే plus 5 divided by s plus 3. This is your final answer corresponding to the problem. ఆ లిస్ట్ మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుంటేనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి వీలవుతాయి. చూద్దాం, ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు ఐడియా వస్తుంది. పొద్దున లేవగానే డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రిన్సిపల్స్తో పాటు ఈ లాప్లాస్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా కొన్నే ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఈజీగా మనకు గుర్తుంటాయి అవి. సో యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఇట్ సో దట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. Shall I take the next problem now? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి మీరే చేయండి. ప్రాబ్లం ఫైండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power 2t plus 4t cube minus 3 sin 2t plus 2 cos 2t. చేస్తారా? నేను చేయనా? నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power 2t ప్లస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 4t cube minus లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 3 sin 2t plus Laplace transform of 2 cos 2t. Just I am separating that complete expression. So ముందు కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. Laplace transform of e power 2t ప్లస్ అక్కడ 4 కాన్స్టెంట్, అది Laplace transform of t cube మైనస్ 3 కాన్స్టెంట్ Laplace transform of sin 2t plus 2 constant Laplace transform of cos 2t. ఇప్పుడు మనకు ఐడియా 1/s plus 2 plus 4t cube by 1 ఎట్లా అవుతుంది? e పవర్ 80 కి ఫార్ములా ఏంటి? e పవర్ 80 కి ఫార్ములా 1/s minus a. 1 divided by s మైనస్, ఇక్కడ a దగ్గర ఏంటి అంటే 2 అని ఉంది, ప్లస్ 4 అలాగే పెట్టేయండి. వాట్ ఈస్ టీ క్యూబ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? నేను టీ పవర్ ఎన్కి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను, అంటే 3 factorial by sn plus 1.
n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 అంటే 3 ప్లస్ 1 అని రాసి మైనస్ 3 అలాగే రాసాను. సైన్ 80కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. సైన్ 80 అంటే a అంటే 2 s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ అన్నట్టు. దాని తర్వాత ప్లస్ 2 అలాగే పెట్టండి. కాస్ 80కి ఫార్ములా రైట్, s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా రాయండి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e పవర్ 80కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ a. అట్లాగే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t పవర్ nకి ఫార్ములా ఏంటి, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1. అట్లాగే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ 80 మనం ఏవైతే యూజ్ చేసామో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అవి రాయాలి. అంటే a డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. అలాగే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ 80. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ గెటింగ్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఒక్కసారి దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ 2 ప్లస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6, అది 6 ఇంటూ 4 అంటే 24 డివైడెడ్ బై s పవర్ 4 అవుతుంది. దాని తర్వాత మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ ఇది 2s s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ ఆన్సర్. అంటే అక్కడ మనకి ఏదైనా ఇవ్వనివ్వండి, జస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతే సరిపోతుంది. ఆ లిస్ట్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. సరే, కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, అది చేసేయండి. సో ఫైండ్, ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్, ఫైండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇది అడిగారు. దీన్ని ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి. t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు, ఎట్లా చేయాలి సార్? అది a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, అది విడదీయాలి సార్ దాన్ని. రైట్, ఫస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేయండి. కన్సిడర్, సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ టైప్లో దాన్ని సింప్లిఫై చేయండి. a స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది, t పవర్ 4 ప్లస్ 2ab అంటే 2t స్క్వేర్ అవుతుంది, ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే 1. జస్ట్ నేను ఫార్ములా యూజ్ చేశాను. నౌ యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t పవర్ 4 ప్లస్ డైరెక్ట్ రాస్తున్నా నేను, 2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పక్కకు పెట్టేసి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ ప్లస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1. సో వాట్ అబౌట్ t పవర్ 4 లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? We have a rule, 4 factorial by 4 factorial by s to the power of n plus అంటే 4 plus 1 ప్లస్ 2 అలాగే పెట్టేసి t స్క్వేర్ కి ఏంటి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై s పవర్ 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 కి ఫార్ములా ఏంటంటే 1 by s. సో దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. సో మనకు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24 సార్. 24 డివైడెడ్ బై s టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 అంటే 4 డివైడెడ్ బై s క్యూబ్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై s. అదే ఆన్సర్. సరే, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇవన్నీ జస్ట్ మనకు ఆ లిస్ట్ ఐడియా ఉంటే ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు. So asking to calculate, find Laplace transform of, ఇక్కడ ఒకటి అడిగారు, t క్యూబ్ మైనస్ 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 2. ఇది చేయండి, నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఏమొస్తుందో.
దేని దానికి సింప్లిఫై చేసేయండి. ఇదే ఆన్సరా చూడండి. 6 డివైడెడ్ బై s పవర్ 4 minus 2 divided by s cube plus 2 by s. అదేనా ఆన్సర్? సేమ్ వచ్చిందా చూడండి. ఎస్ సార్. సార్ సేమా? అక్కడ -6/x³ కదా సార్, -2/x³ రాసిరు. మైనస్ t² కదా సార్. టీ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ముందు 3 ఉంది కదా సార్. అవునవును, రైట్. t⁴n అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. సో యు ఆర్ గెటింగ్, అక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 3 × 2 అయితే 6 అవుతుంది, అంతే కదా? కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇది చెప్పండి ఒకసారి. Laplace transform of 3 cos t plus 5 sin 3t. దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. సార్ 3s/s² ప్లస్ 1² 3s by s² plus 1 plus 15/s² ప్లస్ 9. right, 15 divided by s² plus 9. Good. ఇది చేయగలుగుతారా చూడండి. ఫైండ్ Laplace transform of sin square t. మనకి sin కి ఫార్ములా ఉంది కానీ sin square కి లేదు. sin square కి లేదు. మరి ఈ sin square కి లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి? ఇప్పుడు sin square కి లేదు. సో మీకు ట్రిగనోమెట్రిక్ లో ఒకటి ఏమంటాం? రైట్ రైట్ రైట్. సో అక్కడ అందుకని ఏం చేస్తారు అని అంటే, కన్సిడర్ మనకు ఆల్రెడీ ఓ ఫార్ములా ఉంది. sin square theta అంటే ఒక ఫార్ములా రాస్తాం మనం. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ sin square theta? 1 - cos 2 theta divided by 2 అని ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఐడియా ఉందా? సేమ్ ఈ మోడల్ని యూజ్ చేసుకుంటూ, therefore I am just calculating that value. Laplace transform of sin square t. So this is equal to Laplace transform of, అక్కడ theta బదులు t అని రాశారు, అంటే 1 - cos 2t divided by 2. So this is equal to, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్గా 1/2 అది కాన్స్టెంట్, అది మనకు మిగిలింది ఏంటి? Laplace transform of 1 - cos 2t. So this is equal to 1/2. You can keep as it is. సో దాన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేస్తాను. Laplace transform of 1 అవుతుంది మైనస్ Laplace transform of cos 2t అవుతుంది కంప్లీట్గా. Now this is equal to 1/2. You can write as it is. What is Laplace transform of 1? 1/s. Okay, minus
వాట్ ఈస్ కాస్ 2t లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? కాస్ 2t అది ఎట్లా ఉందంటే కాస్ 2 80 by s టైప్ square plus కాదు కాస్ 80 సార్ కి ఫార్ములా ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సార్. రైట్. ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ అంటే 2 స్క్వేర్ అన్నట్టు. 2 square. So this is equal to finally 1 by 2 into 1 divided by s minus s divided by s square plus 4. అదే ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకు సైన్ స్క్వేర్ టీ అని ఇచ్చేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే ఒకవేళ కాస్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, దానికి ఐడియా ఉందా కాస్ స్క్వేర్కి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా? సైన్ స్క్వేర్కి అయితేనో 1 మైనస్ కాస్ 2 తీటా అంటారు. మరి కాస్ స్క్వేర్కి ఐడియా ఉందా? కాస్ స్క్వేర్కి చెప్పాలా? కాస్ స్క్వేర్కి ఏం చెప్పట్లేదు ఎవరు. రాశారు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం? ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం రాశారు కదా. సరే, ఈ ప్రాబ్లం తీసుకోండి. ఫైండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ 2t. ఈ స్క్వేర్కి మనకు లేదు కాబట్టి ముందు ఆ ట్రిగ్రామెట్రీకి సంబంధించింది కన్సిడర్. యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్ దట్ ఒరిజినల్ ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. సో కాస్ స్క్వేర్ తీటా, సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే 1 మైనస్ కాస్ 2 తీటా అంటారు. కాస్ స్క్వేర్కి 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా డివైడెడ్ బై 2 ఇది ఫార్ములా. 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా డివైడెడ్ బై 2. So therefore I am just writing Laplace transform of cos square 2t. So this is equal to Laplace transform cos square theta బదులు ఇక్కడ 2t అని ఉంది. సో ఏమని రాస్తాం? 1 ప్లస్ కాస్ 2 ఇంటూ theta. థీటా అంటే 4t అవుతుంది. 4t total it is divided by 2. So now this is equal to 1 by 2 completely constant. So I can write Laplace transform of 1 plus Laplace transform of cos 4t. So now this is equal to 1 by 2. Cheppandi. 1 by s. It is 1 by s, right? Plus what about cos 80? Cos 80 formula s divided by s square s by plus a square square. plus A square. 16. అంటే అది 4 స్క్వేర్ అని రాస్తారు. లేదా దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1 by 2 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16. అదే ఆన్సర్. 16. ఓకేనా? సో ఇట్లాగే వీటికి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. మీకు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బికి సంబంధించిన ఫార్ములా తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి? ఐడియా ఉందా సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బికి? cos a plus b plus cos a minus b. కాదు, సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అన్నట్టు. అట్లాగే సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అని కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ యూ కెన్ డూ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ టేక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. చూద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేద్దాం అది. ఇప్పుడైతే ఫాలో అవుతున్నారు కదా, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? Yes, sir. Clear. ఓకే, రైట్. సో రూల్ నెంబర్ 162. సరే, ఇవాటికి 26 మెంబర్సే ఉన్నారు.
So I just download the attendance.